ہم نے لاسٹ ٹائم 72 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ کے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے آج ہم سب نے مل بیٹھ کر اپنا جو دھرنا ہے اس میں جو ہماری موڈ ہے اس میں شدت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس چیز کو نان سیریس نہیں لے۔ سندھ کے وسائل پہ ہم کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، جس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم پورے سندھ کی بار ایسوسیشن کی اسٹرائک کال کریں گے جب تک کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا کہ یہ جو 6 کینالز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ کمو شہید پہ بھی کچھ لوگوں کو ہم بھیجیں گے، ہماری بار ایسوسیشن جو وہاں پہ بھی جا کے دھرنا دے گی۔ ایک جو ہے کراچی میں ہمارا بار ایسوسیشن دھرنا ارینج کرنے جا رہی ہے، وہاں پہ ایک دھرنا ہوگا، اور ایک کشمور میرا موڑ پر وہاں پہ ایک دھرنا ہوگا۔ یہ 3 جگہوں پہ ہم دھرنے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو پوری بار ایسوسیشن کی جوائنٹلی جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر وفاق ایگری نہیں کرتا ہے کہ وہ 6 کینالز واپس لے رہا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن نہیں نکالتا ہے، تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ود ان 72 آورز وفاق نے نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا تو پاکستان پیپلز پارٹی وفاق سے الگ ہو جائے۔ اس کے بعد ہم ٹوکن اسٹرائک کے طور پہ یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے کہ خالی بکلا کو ایشو ہے، پوری سندھ کو اس سے ایشو ہے۔ ہم ڈاکٹرز کی ایک اسٹرائک کریں گے کل یا پرسوں، پورے سندھ میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسٹرائک کال کریں گے تاکہ ان کو ہم ویسے تو ٹیچرز وغیرہ کی بھی کال کرتے ہیں لیکن ہم بچوں کی اسٹڈی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس کے بعد یہ شاید امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ صرف سندھ کی جو بار ہے ان کو ایشو ہو رہا ہے، تو ہم ایک ٹوکن اسٹرائک پوری آل اوور پاکستان کی کورٹس کی طرف سے کریں گے اس ایشو پہ، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ یہ جس ایشو پہ ہم سب مل کر کھڑے ہوئے اس میں ہم اکیلے نہیں کھڑے ہوئے، پورے پاکستان کی جو بار ایسوسیشن ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ 6 کینالز ہیں یہ کسی بھی صورت پہ انڈس ریور پہ نہیں بننی چاہیے۔ اس میں دوبارہ ہم گورنمنٹ کو 72 آورس کا ٹائم دے رہے ہیں۔ اگر 72 آورس کے اندر گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا تو اس سے زیادہ مزید ہم ہارڈ موڈ کی طرف جائیں گے، اور پھر ہم یہ جو ریلوے ٹریکس ہیں ان کو بند کر دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے وسائل جو ہے ان پہ قبضہ نہیں کیا جائے، پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کینالز پہ ہر حال میں وہ ختم کرنا پڑے گا۔ ان کیس یہ نہیں ہوتا ہے آفٹر تھرسڈے والے دن دوپہر کو 3 بجے ہماری دوبارہ آل سندھ لوئرس جو ہے وہ میٹنگ ہے، اور بار ایسوسیشن میٹنگ ہے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ شام کو 5 بجے دوبارہ پریس کانفرنس کریں گے، اور موسٹ پروبیبلی اس ٹائم پھر ہم جو ریلوے ٹریک سے اس کی طرف جائیں گے۔ تو میں گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہم آپ سے ایک سادہ سی بات کر رہے ہیں، آپ ایک غیر فطری عمل کر رہے ہیں۔ آپ غیر فطری عمل کیا کر رہے ہیں؟ ایک ریگستان کو آپ آباد کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو ہے تجربہ انڈیا نے کیا، فیل ہوا، میں فیل ہوا، افریقہ میں ساؤتھ افریقہ میں فیل ہوا، اور آپ اس پہ تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ تجربہ نہیں کریں۔ جو سرسبز و شاداب ہے اپنے میدانوں کو آپ ریگستان بنا کر کسی بھی طور پہ آپ اس کو جو ہے آپ یہ نہیں بنا سکتے، بنجر نہیں بن سکتے ریگستان۔ تو اس سب کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جو ہم نے آپ کو بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے۔ حیدرآباد سے اور یہ جو ببرلو کا دھرنا ہے یہ تب تک جاری رہے گا جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں آ جائے گا کہ یہ جو 6 کینال سے ان کو واپس لے لیا گیا۔ ہم جو سا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم ایک چیز نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ یہ خالی وکیل ہے، یہ آگے ان کو کوئی ایشو ہے۔ ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے،
ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے چیزوں میں. ہم صرف ایک بات کہہ رہے ہیں, ہم ٹیچر کا بھی ہے ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس ٹائم پہ, کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ایون تاجر رابطے میں ہم جنرل بھی کال کر سکتے ہیں. ہم نہیں کرنا چاہ رہے, ہم ایک چیز سے اوائڈ کر رہے ہیں. ہم 72 گھنٹے سے یہاں روڈوں پہ بیٹھے ہوئے, ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف ایک کسی صورت پہ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں, ہم شدت اختیار نہیں کرنا چاہتے, ہم ٹریکس پہ بھی نہیں جا رہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں ہم اسی لیے نرمی کہہ رہے ہیں کہ 72 آورس کا مزید ٹائم دے رہے ہیں اور گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو سیریسلی حیدرآباد کے پریزیڈنٹ اشرف غوثہ صاحب بھی اپنی بات کریں. یہ پانی بند کر رہا ہے, بالکل غیر فطری عمل, غیر قانونی اور غیر شرعی عمل سمجھتے ہیں. تو اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا تو عامر بھائی والی بات جو سی نے ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ آفٹر 72 آور تھرسڈے کو ہماری جو سٹنگ ہوگی, اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم آپ کے جو ہے نا ریلویز کو جو ہے نا بلاک کر دیں گے اور آپ کی ٹرینس کو روک دیں گے. کہ اب جو ہے نا بہت ہو چکا ہے. 45% شارٹیج آف واٹر جو ہے سندھ جو ہے کافی سالوں نے برتا ہے. جی ناظرین, ببرلو में वकील अॻवाननि आमिर नवाज़ वड़ाए चई सरफराज़ मेट्रो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी आहे. संदन चवणु आहे त तकरारी केनालनि ख़िलाफ़ जदोजहद जारी रखंदासीं. वधीक 3 हंधनि ते धरना हणी रहिया आहियूं. कराची बार जे सदर आमिर नवाज़ वड़ाए जो वधीक चवणु आहे त जेसीं ताईं 6 केनालनि जे ख़तमु थियण जो नोटिफिकेशन जारी न थींदो धरणो जारी रहंदो. कौन नहीं सर, आप अभी बोले किस से बात करनी है? इसमें आपको एक सेकंड सर, आपने अभी किस बार के सदर से बात कर दी? मैं अभी बात कराता हूँ, वो आपको बताएगा. मैं हमारे कन्वेंशन में पूरी पंजाब के लोग आए हुए थे. सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के कन्वेंशन में आए हुए थे. कौन सा ऐसा बंदा नहीं था? हाई कोर्ट बार के सदर हमारे साथ मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर लाहौर के हमारे साथ मौजूद थे. उसके अलावा सब ने, तो सब जितने भी लोग हैं सब हमारे साथ हैं, हमारे भाई. फिर उसके बाद इससे पहले ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी हमने ये डिमांड रखी थी. और उस कन्वेंशन में भी जिसमें जो लाहौर में हुआ था उसमें सारे दोस्तों ने हमसे मुत्तफिक किया था. दोनों पॉइंट्स कॉर्पोरेट फार्मिंग और केनाल के हमें बिल्कुल पंजाब बार से पहले भी इनवाइट आ चुका है और हम उनके पास पहले 2 धरनों में जाती का और हमें सारी उस चीज़ में हम शामिल रही हैं. देखें मेरी बात सुने, इस्टेब्लिशमेंट कि हम कारकुन हैं नहीं हैं, ये सबके सामने है. नाराज़ हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें सबके सामने होगी. हम असूल पे खड़े होते हैं. हमारा जब भी कोई इशू होता है हम इश्यूज़ पे बात करते हैं. हमने 26वीं अमेंडमेंट पे बात की, इशू पे बात की. पीका पे बात की, इशू पे बात की. कॉर्पोरेट फार्मिंग पे बात की, इशू पे बात की. हमारी किसी से पर्सनल जंग नहीं है. अभी भाई ने कहा पीपल्स पार्टी का, हमने कहा हमारा पर्सनल नहीं है. तो इसलिए हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, सब हमारे भाई हैं. लेकिन एक बात क्लियर है कि जो हमारे इश्यूज़ होंगे, जो आम आवाम के इश्यूज़ होंगे, हम उस पर खड़े भी होंगे, उस पर स्टैंड भी लेंगे. उससे पे चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं. अल्लाह ने चाहा ये जितने वकील यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मीरपुर खास से भाई हैं, वो सर पे कफन बांध के आए हुए हैं. अब देखेंगे ये हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम 2 टोक बात कर रहे हैं. यहाँ ये 6 केनाल्स वापस होंगी या हम सब यहाँ से मर के जाएंगे. तो हम तब तक नहीं जाएंगे. अच्छा, सिंध की जो लोग हैं पूरे सिंध में सर, और फिर खासकर बबरलू में मोहब्बत का ये आलम है. हम होटल में खाना खाने जाएं ब्लैक कोट पहन के तो कोई हमसे पैसे नहीं ले रहा, चाय पिए पैसे नहीं ले रहा. हमारे पानी के कैंप लगे हैं, उसमें लोगों ने इतनी ज़्यादा जूस की पानी की बोतलें दे दी हैं कि अब हमारे जो लोग हैं उन्होंने सामने कोई गोदाम लिया, वो उसमें स्टोर कर रहे हैं और उनको मना कर रहे हैं कि हमें मज़ीद. लोग हमारे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे घर आपके लिए हाजिर हैं, आप जब चाहें जितने लोग चाहें आप लोग आएँ, स्टे करें, आप सब हमारे मेहमान हैं. एक है
यहाँ से उन्होंने अपनी बेटी का जहेज का जेवर बेच के वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मतलब आप यकीन माने, हम जब से यहाँ आए हैं, बिस्तरे किसी ने 500-600 बिस्तरे भेज दिए हैं। डेरो साहब ने 500-600 बिस्तरे भेज दिए। मतलब हमें यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि हम कराची से भी ज़्यादा यहाँ हम कंफर्टेबल हैं, जिस हद तक लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। सर हमने ये वसाइल के अगर सोचते तो हम कभी भी इस जगह आके बैठते ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस सारे प्रोसेस में अवाम हमारे साथ है। जब अवाम आपके साथ होती है तो आप कभी भी मायूस नहीं होते। अल्लाह की ज़ात ऊपर है, नीचे अवाम हमारे साथ। आप करें 1 रुपया अभी तक हमने खर्च किया नहीं होती तो क्या जलसा होने दिया जाएगा? देखें, हम कोई भी गैर इखलाकी अनइथिकल काम वो काम नहीं करेंगे। हम अभी तक पीसफुल हैं। आपने देखा इवन हम पे फायरिंग भी हुई, हम पीसफुल थे। तो हम किसी का जलसा, और वो जलसा हमारी कॉज के लिए हो रहा है। और हमने आपसे कहा है कि अगर वो प्रॉपरली आके हमारी जो गवर्नमेंट से बातचीत करने वाली कमेटी बनेगी, कल उसको हम अनाउंस करेंगे, अगर वो प्रॉपरली आके उनको इन्विटेशन देंगे तो डेफिनेटली हमारे नुमाइंदे भी उसमें रिप्रेजेंटेशन देंगे और वहाँ पे जाके डिमांड भी करेंगे कि ये जो 6 कैनाल्स हैं इसको वापस लिया जाए। और पीपल्स पार्टी से भी डिमांड करेंगे कि आप फेडरल से अलग हो जाए। बल्कि फेडरल से अलग होते तो हम फौरन चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ इसको आमिर वड़ाइच ही लीड कर रहे हैं। नहीं सर, गलत कह रहे हैं। इसको सरफराज मेतलो लीड कर रहे हैं, इसको रहमान कुरैशी कर रहे हैं, अशर कर रहे हैं, मिर्जा सरफराज बेग कर रहे हैं, जाफर शाह साहब कर रहे हैं, शफकत रहीम कर रहे हैं, इसको हमारे कुर्बान मलानो कर रहे हैं, हमारे मेमन साहब कर रहे हैं, अशरफ समो साहब कर रहे हैं। जितने भी दोस्त हैं, सिंध का हर वकील और सिंध की आवाम, सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ये आप यकीन माने, ये जो इतना बड़ा है हमें पता भी नहीं होता है। अगर आपकी नज़र से वीडियो गुजरी होगी, ये जो शॉर्टकट मार के बीच में देहातों से गुजरने लगते हैं, हमने देखा किसी वीडियो में कि बच्चे उनको रोक रहे हैं कि भाई किधर जा रहे हो, रोड बंद है। तो तुम तो ये हमने तो नहीं बोला है, सही है। तो इस टाइम सिंध का एक बच्चा जो उनसे है वो इस बात पे क्लियर है कि ये जो 6 कैनाल्स हैं ये कातिल कैनाल्स हैं और ये हमारी दुश्मन कैनाल्स हैं।